Welcome back to Logical Traders. Today I'm going to discuss about what happened to our cheese patterns. Cheese patterns performed, but in intraday perspective, if you are buying a breakout, then you might not made money. If you are a positional trader, if you bought that stock, you have made money. But what about the risk reward? Just we will discuss something more important details regarding this. This is mainly for a beginner as well as experienced. I am talking about experienced who lost money in this market. Friends, it is easy to tell that this can go that side, this is looking something over bullish, over bearish. But what is the matter is risk, reward, execution. Where we are entering and what is our exit, whether it is with proper risk reward, that is matter, not the bias. Okay. This video has to be shared to each and every one of your friend who is trading, who has lost money in this market. Let's discuss in detail. Now, actually what I was telling on the last video is some script or cheese pattern. Cheese pattern is nothing but it will be looking like a pattern which will perform like anything. Okay, it will perform. I won't tell it cannot perform, but the chances are same 50-50. It's not a holy grail. Okay, that we must be aware of that. So that's why I'm keep on telling this. This is a cheese pattern. A cheese they have kept. We are rat, we are what to tell, we are all mouse. We should not get trapped to that cheese. Last day I was placing a chart of nucleus. Okay, what happened? When I was posting, it was around 485. It went up to 585. How many percent? Almost to 20%. I am not claiming that what I have told has performed. What all analysts will be doing, just look what my recommendation 485, see it went to 580. Okay, but in intraday point of view, you cannot able to make money on very next day. If suppose you are making on the third day, your risk reward setup is matter. Okay, if I go to in depth in 5 minutes chart, I can say lots of trap. I'll try to explain something more detail. And very next day also, if you are able to trying with either 5 minutes breakout or anything, if it is your entry is perfect, then it's not a matter. If your entry is not perfect, then you have to think of what reward, what risk we kept, and why, what happened. This and all you should only realize these things. Okay, that's why I will be keep on telling that self-satisfaction. Once a trader gets a self-satisfaction, then he can trade anything in this market. But unless he has to get self-satisfied. In this nucleus,
If another analyst, they will be claiming simply that 480 to 580, it went almost to 20%. Wow, wow, wow. But nothing. I won't claim myself because I'm a mature trader. I know how to make a risk reward setup in this. If I am buying here, for example, I'm telling 485 I'm buying, what is my stop loss? It's almost 40, 10% risk. Okay, so for 10% risk, I'm taking a 1:2 risk reward. Okay, 20% is achieved, 10% I'm risking to make a 20% profit. It's a positional trader. As a positional trader, okay, let's see this example, we will take it as 1:2. Okay, now let's come to the another script. Next I was telling about Kotak Bank. This is and all I was posted in last video. You can go through that, what I was telling. Around Kotak Bank was around this range. Okay, here I was mentioned 1438. I was buying 1440. I'm thinking 1440. I didn't buy, but I'm telling you. Okay, I was mentioned that 1440 to almost 60 points is nothing but 5%. So 5% rally has happened in Kotak Bank. Okay, so if I am a positional trader, I will be keeping swing loss, stop loss as 538. Almost I'll be keeping some 5% of stop loss, 5-7% stop loss to get a 1:2 14%. This is a 14%. Now in this case, you just look, it went to 1502 and hit at my stop loss today. So 7% loss for me. Okay, but what this analyst will claim, from 1431 to 1500, 5%. That is wrong. Okay, if I am claiming this as my profit, then I should not talk about that Nucleus software. First target, second target, third target, like this only you are getting trapped to the analyst. Now let's see. Next I was LIC. This is where I was posting the LIC of breakout 300. It climbed to 322, almost 20 points, almost 7%. I am not climbing. Again I'm telling, I won't climb. If intraday, if you are trading this day, you will be in loss. If you are trading in this day, you will be in loss. You might be profit in this day if you are following a breakout or anything, but think it off. You are trapped analyst view from 300 to 322. They will claim that this has went like this, but I won't claim. Again I'm telling, this is for your awareness. I'm trying to awakening you. Don't trapped in this types of views or ideas of an analyst. Callsoft, California software company. I don't know the name of the company. What happened is, I was giving around 10 rupees 70 paise. The script went to 15 rupees, almost 50%. I didn't make single money in this, but it is went 50%. But here and all, it's not a tradable. But here there is one entry is there, perfect entry is there, but the quantity you can purchase was too less. Okay, this is a low liquid stock. Similarly, what I'm saying is, if a trader who don't know about the chart reading or nothing, wow, this man has given a call at 10 rupees and it went to 15 rupees. Wow, but what is the risk? What is the risk reward as per this? 10 rupees, I want to risk almost 3 rupees. 3 rupees I have to risk almost 30% I want to risk for making. So this is not a good setup. This is not a, I'm telling, this is not a trade to be done. But analyst, what they will be telling, they will price themselves that this has went like this. You can check my previous video, Callsoft,
Exactly here I have posted. This is a cheese pattern. Cheese pattern. Okay. This is, I am telling, cheese pattern. Next, graphite. I was mentioning around here 210, 210, but script went around 10 rupees was went. 10 rupees nothing but 5 percentage. Yeah, 5 percentage. But in reality, what I want to tell is 210 to 185 to 180. Okay, 185, 190. 190 is nothing but 20 points. So 10 percentage loss. I am risking 10 percentage loss. So what I have earned in other script has entirely wiped out. Okay, wiped out. This is also a good breakout with volume. What I am saying is clear. You have to get self-satisfied. For that only I am telling, don't get trap. This is an all classical way of marketing. Marketing in the sense, analyst will keep on telling this same rubbish and repeat this. In CNBC TV and all, they will be telling more than this. To take a target of 5 points, they will give a risk of 10 points. Okay, one trade you will be succeeded. It's not an issue. But in long run, we are talking about long run to sustain in this market, not to come for a single trade or 2 trade or 3 trade and get out of this market. We have to sustain in this market. So for that we have to use our brain. What is happening in this? What tips providers are doing? What analysts are saying? If they are saying the view, we should not take it blindly. And if they are giving a positional trade, then you should be more aware of that. You should not trade. As I mentioned earlier, 3 years back, Jhunjhunwala told to buy ONGC on a Diwali. The same stock cracked 50%. Okay, just think it of. And last but not the least, graphite. Then what script I was mentioning? Bajaj Finance. I told around this 3500, I think so. It claimed almost 3700, almost 10%. Okay, 10% of the script has achieved. I won't claim myself, but I'm showing this to you. Now I'm telling, now there is a good triangle pattern in Axis Bank. Okay, entire world will know this. This is triangle pattern. Okay, let's think you are buying this triangle pattern. Your risk is 496 to 430 is almost 70 points is almost 5, 10, 12%, 13% of risk. For that you should make 480 to 360, almost 120 points. So 500, 480, 120 points is nothing but 600 rupees. So this is the 600 rupees range. This pattern, if it is success, it will be coming here. The risk is 7% and reward is almost 13 to 14, 15% is there. Okay, now I will not be doing a positional trading. It may come to 600, that's not a matter. Okay, but I won't trade. Why? Because I have analyzed and I have back tested n number of pattern like this. This pattern has a success ratio. What? I should not tell.
an expert, okay. He is more than trading almost 7 years, I think so. But in YouTube, as per me, he is first mentor, I think so. Okay, he has given an article and he has tested the article. I like that person very much. I won't follow that person because it's a normal price action trading only. So what he has told us, this pattern has an accuracy of this percentage. So like that he was mentioning. If you want to know that, you just WhatsApp me. I'll share the article of that. Then you will be surprised to see what is happening in this market and how you are cheated by this market. Okay, for coming days I'm going to post the cheese patterns. Let's watch what is that. வெல்கம் பேக் டு லாஜிக்கல் ட்ரேடர்ஸ். புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து சீஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன், சரிங்களா? அது எல்லாமே பர்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. 50% ரிட்டர்ன்ஸ், 20%, 10%ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம். அது பார்க்குறக்கு முன்னால் நான் ஒன்றேன்னு சொல்லிக்கிறேன், அதில் என்ன ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அதை நான் கிளைம் பண்ண போகிறதே கிடையாது, சரிங்களா? ஏன்னா அதில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டு கேட்டு தான் வந்து ஏமாறுறீங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன். புதுசாக இருக்குது இல்லையா, அதுதான் உண்மை. இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள், சரிங்களா? இப்போ வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் நான் வச்சுருக்கேன். இந்த ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன், கிளாசிக்கல் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன், ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னில் இது போயிருக்கு, எவ்வளோ? 480லேருந்து 540 போயிருக்கு. ஸோ இது நீங்கள் பண்ணியிருந்தால் இங்கேயே வந்து ஒரு 7% எடுத்துருக்கலாம். 7% எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் இல்லை, நம்ம ரிஸ்க்குக்கும் ரிவார்டுக்கும் என்ன அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். சப்போஸ் இது இங்கே பிரேக் அவுட் ஃபெயிலியர் ஆகி கீழே வந்திருந்தா உங்களுக்கு எல்லாம் போயிருக்கும், அதுதான் உண்மை, ஓகேங்களா? இப்போ இது இங்கிருந்து 600 வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. கிளாசிக்கல் பேட்டர்ன் அப்படி தான் சொல்லுது. பட் போயிருமா அப்படின்னா போகலாம், போகாமலும் இருக்கலாம், ஓகேங்களா? பட் நீங்கள் பொசிஷனலாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா 600 போயிருச்சு இது அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக கிளைம் பண்ண மாட்டேன். நான் சொன்னேன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். எதனால் அப்படின்னா, இந்த பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட அக்யூரசி என்ன அப்படிங்கிறத முழுமையாக எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைட். எனக்கு வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு பேட்டர்னும் என்ன நடக்கும், அதை லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிளியராக எனக்கு விஷன் தெரியும். ஸோ அதனால் நான் இதில் போய் நான் ட்ரேட் பண்ணவே மாட்டேன். பட் இது 600 போகும், 90% போகலாம், ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி போகும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பிளைண்டாக உங்களுக்கு ஒரு அனலிஸ்ட் சொல்கிறத நம்பி நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது 600 போயிடும். ஒரு தடவை போகும், உங்களுக்கு லக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு தடவை போயிடும். இன்னொரு தடவை என்ன ஆகுனா அது பிரேக் அவுட் ஃபெயிலியர் ஆகி உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸஸ் கொடுத்துரும். நீங்கள் 10% பண்ணுவீங்க, 7% லாஸ் பண்ணுவீங்க, ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி இதுக்கு நான் சீஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது. ஸோ என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போது நான் சொல்ல போகிறது லாஸ்ட் வீடியோவில் என்னெல்லாம் காமிச்சிருந்தேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, அது சொல்கிறதுக்கு முன்னால் சண்டே நேற்று வந்து நான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருந்தேன். அது இந்த மெசேஜ் தான், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மெசேஜ் படி மார்க்கெட் இன்றைக்கி கிராக் ஆகிடுச்சு,
ஓகேவா? அதையும் நான் க்ளைம் பண்ண போகிறதில்ல. நான் சொன்னேன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறதில்ல. ஏன்னா யார் ஒருத்தங்க ரிஸ்க், ரிவார்டு, எக்ஸிக்யூஷன், எக்ஸிட் இது 4மே ட்ரேடிங்கில் பண்ணுறாங்களோ, புரியுதுங்களா? அதை தான் வந்து க்ளைம் பண்ணணும். நான் வியூ கொடுத்தேன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுல யூஸே கிடையாது. இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கும் ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும், சொல்கிறதெல்லாம் நடக்குது, அது வந்து இங்கே விஷயமே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? தமிழில் டாப்பான ஒரு சேனல், ஓகேங்களா, பேர் சொல்லலை, கிராஷை நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நான் பார்த்தேன். 2017 கிராஷ் வரும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அவங்களோடது. 2018 கிராஷ் வரும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது. 2019 கிராஷ் வரும்னு சொல்லிட்டு 2019க்கு ஒரு வீடியோ இருக்குது. 2020 கிராஷ் வரும்னு 2020 ஒரு வீடியோ இருக்குது. 2020 நடந்துருச்சு. ஓகேவா? இப்போ அவங்க கிளைம் பண்ணுறது என்னென்னா, நான் சொன்னேன் நடந்துருச்சு. புரியுதா? அது யார் என்ன அதை நான் சேனலில் சொல்லலை. ஆக்சுவலி சொல்லலாம் தான் நினச்சேன் நான். ஏன்னா இப்போ தான் வந்து எப்பேற்பட்ட படம் எடுத்தாலும் அந்த படம் நல்லா இல்லைன்னா போட்டு கிளின்னு கிளிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏன் சேனல்லையும் வந்து ஏன் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் ஒரு இதனால நான் சொல்லலை. யாராவது பர்சனலாக என்கிட்ட வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் என்ன ஏதுன்னு. நீங்களே போய் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு காமெடி புரியும். காமெடிங்கிறத விட எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துறாங்க, நம்மளும் எப்படியெல்லாம் ஏமாறுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகேங்களா? எனக்கு சிரிப்பு தாங்க. ஏன்னா நான் முதல்ல பார்த்துருக்கேன் நிறைய சேனல்லாம், டிவி சேனல்லாம் நான் பார்த்தனால சொல்கிறேன். மக்களை ஈஸியாக வந்து ஏமாற்றிடலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நினச்சிட்ருக்காங்களா தெரியல. அது அவங்க நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ, அது நம்ம ஏமாந்துருவோங்க. ஏன்னா வந்து நானும் இதே மாதிரி தான் 11 வருஷத்தில் 4 வருஷம் 5 வருஷம் வந்து இப்படித்தான். இவன் சொல்கிறான் கேட்குறான், அவன் சொல்கிறான் கேட்குறேன். அப்போல்லாம் வந்து சிஎன்பிசியில் வந்து 2-3 டாப் அனலிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க, சரிங்களா? அவங்க பேரும் நான் சொல்லலை. அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போல்லாம் இல்லை. அவங்க இப்போல்லாம் நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப வயசான மாதிரி ஆகிட்டாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் அப்போ வந்து செம கூத்து பண்ணிட்டுருந்தாங்க. அப்போல்லாம் தெரியல. இப்போது கொஞ்சம் நம்ம நல்ல மெச்சூரிட்டி ஆனனால இதை பற்றி வந்து மற்றவங்களுக்கும், ஏன்னா நம்மலாம் இப்படி ஏமாந்துருக்கோம், அடுத்தவங்களும் இப்படி தானே ஏமாறுவாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறனால தான் வந்து இந்த மாதிரி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேங்களா? ஓகே, அதான் நான் சொல்கிறேனே, இது நான் சொன்னேன். பட் இன்னைக்கு கிராஷ் நடந்துருச்சு. பட் அதுக்காக நான் அதை கிளைம் பண்ண போகிறதில்ல, சரிங்களா? ஏன்னா இதில் நான் ரிஸ்க் எவ்வளோ வச்சேன், ரிவார்டு எவ்வளோ வச்சேன், என் ட்ரேட் என்ன, நான் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுத்தனா, எக்ஸிட் பண்ணனா, இதெல்லாம் தான் விஷயமே தவிர சொல்லி கீழே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது விஷயம் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி யார் சொன்னாலும் நான் சொல்லிட்டேன். பட் யார் சொன்னாலும் நம்பாதீங்க. அதை வந்து நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க. நம்புறீங்க நம்பல, உங்கள் பயாஸ் வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் ஓகே. பட் அதை ஒரு இதாக பார்க்காதீங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் நான் சொல்ல வர்றது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் என்னென்ன ஆச்சு சீஸ் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா, உங்களுக்கு நான் இது காட்ட போகிறேன். இந்த கம்பெனி இதெல்லாம் வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். கால்சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி. ஓகேங்களா? 50% மேலே போயிடுச்சு. நானே வாங்க கிடையாது. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் சீஸ் பேட்டர்னு. ஸோ 50% இது வந்து போயிருக்கு. இன்ட்ராடேயில் இங்கே டச் பண்ணியிருக்க முடியாது, இங்கே டச் பண்ணியிருக்க முடியாது, இங்கே டச் பண்ணியிருக்க முடியாது. இந்த நாள் ஆக்சுவலி எடுத்துருக்கலாம், ட்ரேட் எடுத்துருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு சான்ஸ் இருந்தது. பட் இங்கே எங்கேயுமே டச் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் நடந்தது. 50% பொசிஷனலாக இங்கே எடுத்திருந்தால் ப்ராஃபிட் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் வாட் இஸ் தி ரிஸ்க் ரிவார்டு? இங்கே நான் எடுத்தேன்னா எனக்கு கீழே வரைக்கும் வச்சுருந்தேன்னா எனக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க்? ஆல்மோஸ்ட் 30% நான் ரிஸ்க் எடுக்கணும். எதுக்கு? இந்த 50% ப்ராஃபிட்டுக்கு. இதுதான் உண்மை இந்த பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் லைக் தட் இங்கே எடுக்கிறேன், நான் இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறேன், மேபி ட்ரிகர் ஆகிருக்கலாம். இந்த ட்ரேட் போயிடுச்சு. பட் இதே மாதிரி எல்லா ட்ரேடும் போகுமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான். ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் இந்த ரேஷியோ, ரிஸ்க் ரிவார்டு இதெல்லாமே சொல்கிறது. இந்த பேட்டர்னை பற்றி அழகாக ஒரு ட்ரேடர், அதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர், இந்தியா கிடையாது, அவுட் ஆஃப் இந்தியா, நல்ல ஒரு பேக் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் நல்லதாக ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு. அப்படி அந்த ஆர்டிக்கலை நான் பார்த்தேன், சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப மெச்சூரிட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர பிளைண்டாக வந்து இந்த ஒரு மிராக்கிள் மேஜிக்குள்ளே விழுந்துடக்கூடாது. ஓகேங்களா? இனிஷியலாக இருக்கிறவங்க அந்த ட்ரேடருடைய ஆர்டிகல்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா எங்கிட்ட நீங்கள் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐயோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம ஏமாந்துட்டுருக்கோமா அப்படிங்கிற
உங்களுக்கு அந்த ஒரு தாட் வரும். நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் கொடுத்தேன் 485 ஆல்மோஸ்ட் 580 20% மேலே போயிடுச்சு. ஸோ இந்த 20% நான் சொன்னேன் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுல விஷயம் இல்லை. ஏன்னா இந்த நாள் நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ₹1 சம்பாரிச்சிருக்க முடியாது, அதுதான் உண்மை. இதுக்கு அடுத்த நாள் ஓகே நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேக் அவுட், நான் 5 மினிட்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆன் பண்ணால் நான் போயிடுவேன். இங்கே லாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, இங்கே லாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, இங்கே மேபி சக்ஸஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த 2 லாஸ் பண்ணதுக்கும் இந்த சக்ஸஸ் பண்ணதுக்கும் டேலி ஆகி ஒன்றும் கிடச்சிருக்காது. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்னை வச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுதான் நடந்திருக்கும், அதுதான் உண்மை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ்க்கு அடுத்தது ஒன்று 50% போயிடுச்சு, இன்னொன்று 20% போயிடுச்சு. அடுத்தது எல்ஐசின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? எல்ஐசி நான் காட்டியிருந்தேன். எல்ஐசி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு 5-6% போயிடுச்சு. ஆனால் ரிட்டன் வந்துடுச்சு. இப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா இந்த 5-6% போகாமல் இது நேராக ரிட்டன் வந்திருந்தால் இப்போவே வந்துடும், ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2 நாள் கழிச்சு இது 279 அப்படிங்கிற வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து நமக்கு தேவையில்லைங்கிறேன் நான். அதை நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க, மைண்டில் எடுத்துக்காதீங்க. சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதே எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ நானே வந்து இதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சான்ஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா திரும்பிட்டு போயிடுவோம். இந்த மார்க்கெட்டில் 2 ஆப்ஷன் தான், ஒன்று மேலே போகும் இல்லை கீழே வரும். ஒன்று மேலே போகும்னு சொல்லணும், அதுக்கு ரிஸ்க் ரிவார்டு வச்சு, கீழே வரணும்னு சொல்லணும், அதுக்கு ரிஸ்க் ரிவார்டு வச்சு. புரியுதுங்களா? ஸோ அதை தான் நான் மீன் பண்ணுறேன். இதுவும் போட்டு திரும்பி வந்துடுச்சு. இது இப்போ எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சுது அப்படின்னா இருக்க 2 ப்ராஃபிட் எடுத்தது எல்லாமே இதில் போயிடும். நெக்ஸ்ட்டு எல்ஐசி சாஃப்ட்வேருக்கு அடுத்தது வேறு என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா நான் வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ட்ரி எடுத்து 10% போயிடுச்சு. ஸோ நான் கிளைம் பண்ணலை. இன்ட்ராடே ட்ரேடில் லாஸ். இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸில் நீங்கள் பிடிக்கவே மாட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ் கேண்டில் எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அதுக்கு மேலே வாங்க ஃபஸ்ட்டு பயம் வரும். அப்படியே வாங்கினீங்கனாலும் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் அந்த இடத்துல வச்சிங்க, கீழே கேண்டில் லோ வச்சிங்க அப்படின்னா பெரிய ஸ்டாப் லாஸ். அதுக்கான ரிவார்டு உங்களால் உட்காந்து பேஷன்ஸாக எடுக்க முடியாது. சரி, பொசிஷனலாக நான் ட்ரேட் பண்ணுறேனே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இங்கே எடுத்தீங்க அப்படின்னா 10% ஓகே, ஒரு டைம் அச்சீவ் ஆயிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதோடைய ரிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஆல்மோஸ்ட் 5 to 7% வரும். அது அடித்தது அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஹோலி கிரெயில் கிடையாது. இதுக்குன்னு ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. இதை ஃபாலோ பண்ணுன்னா இயர்லி ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது. அதெல்லாம் தான் வந்து அந்த சொன்ன அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடர் வந்து ரிவீல் பண்ணியிருந்தார். நான் ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாலே நான் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி நான் என்ன சொல்கிறது அந்த அவேர்னஸ் எனக்கு வந்துருச்சு. உங்களுக்கு அந்த இன்னும் அவேர்னஸ் வரணும் அப்படின்னா நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அவரோட வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன். பஜாஜ் ஃபினான்ஸு நெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்கிரிப்ட், நியூக்ளியஸு, இது பஜாஜ் ஃபினான்ஸு, கிராஃபைட் நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன். இப்போ கிராஃபைட் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான். கிராஃபைட்டும் சீஸ் பேட்டர்னில் இருந்தது. கிராஃபைட் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கொடுத்துருந்தேன். ஓகேங்களா? சரி, இது நான் பொசிஷனலாக எடுக்கிறேன்ப்பா. எடுத்திருந்தா 209 நல்ல வால்யூம். இங்கே பாருங்கள், ஹியூஜ் வால்யூம் தெரியுதா? ஸ்கிரிப்ட் இங்கிருந்து 185 ஆல்மோஸ்ட் 10% அவுட்டு போனது. மேலே ஒரு 3% போயிட்டு 10% அவுட்டு. இதை தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்களா, 3 டேலி பண்ணுனா கம்ப்ளீட்டாக டேலி ஆயிடுச்சா? லாஸ்ட்டில் வந்துருச்சா? 50% அது போனது ஓகே, அதை விட்டுடலாம். அது சப்போஸ் நேர்மையாக போயிருந்தா கூட நீங்கள் 50% எடுத்திருப்பீங்களா? அதுதான் கேள்வி. 5%ல் வெளியே வந்திருப்பீங்க இல்லையா? பொசிஷனலாக நான் பண்ணுறேன் பேட்டர்னை அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆக்சிஸ் பேங்க்கு 600 போகும். அது வரைக்கும் அது போகாமல் திரும்பி வந்துருச்சுன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேட்டர்ன் ஃபெயிலியர்னு ஒரே வாரத்தில் சொல்லி முடிச்சுருவாங்க. பட் பேட்டர்ன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லக்கூடாது, போட்ட பணம் போச்சுன்னு தான் சொல்லணுமே தவிர பேட்டர்ன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லக்கூடாது. நிறைய பேரோட அனாலிசிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி பிரேக் அவுட் ஃபெயிலியர் அப்படின்றாங்க. உண்மை என்னென்னா பிரேக் அவுட்டில் நான் வாங்கிட்டேன், ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, லாஸ் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சீரீஸ் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ அடுத்த சீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் லிஸ்ட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பாருங்கள்.